गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. नमस्कारं मास्टर. नमस्कारं मास्टर E.K. नमस्कारं मास्टर अवर. नमस्कारं मास्टर VPS. नमस्कारं मास्टर CVV. नमस्कारं मास्टर CVV. Namaskaram, Master CVV to your lotus. Master CVV, Namaskaram to your lotus. Vasti. Case number 2. Venugopal garu chadutara? Vasudevandi. Case number 2. Diabetes in all its forms is a menace to the present century mankind. It is also a challenge to the up-to-date scientific standards of the accepted medical science. It is said that diabetes is cured permanently in very rare cases. It is also accepted that juvenile diabetes has no possibility of cure. When I was attending the Gannavaram dispensary during one of my monthly visits to Gannavaram, Krishna district, I came across one such case. Kumari P. near the aged 6 was brought to me as girl suffering from sugar in urine since more than 2 years. She was brought to me on 11th May 79. The health history showed a long fever of an intermittent nature with vomitings and motions before the starting of fever. She had also an injury to the leg, which resulted in a boil with pus accompanied by feverishness. Since then, there was a recurrence of boils on the body resembling summer boils. She suffered from occasional stomachache alternating with itching in the anus. White spots of discoloration on the face were found. The left leg was subsequently deformed, most probably due to the after effect of the injury. Then she had a fall from a cot of considerable height and she was unconscious for 20 minutes. Since then, she used to show symptoms of irritability and crossness. At present, she has no polyuria, but the urine was thick green in color. Glands were palpable on the right side of the neck. On test, the urine showed brick red color. She was treated in allopathy and kept on complete sugar-free diet. On 11th May 17, I gave one dose of causticum 200 and on finding some sign of improvement, I repeated the dose on 25th of the same month. On 8th June 79, the urine showed nil of sugar, no stomachache at all during the last 14 days. The glands around the neck were found better. I waited until the trace of sugar was again found and on 22 June 79, I repeated a third dose of causticum 200. There was a rapid improvement and I kept her in placebo until 13th August. Then she had a fall and a swelling near the clavicle for which I gave arnica 202 doses in 1 week. I waited until the next page. Until the pain and swelling decreased and until there was a reappearance of tracer of sugar, but there was no recurrence. However, I waited until I found she was a little weak and exhausted when I repeat another dose of causticum 200 on 4th September. I examined her again on 21st September 79.
when she found, according to my opinion, completely recovered. To see at the disposition of diabetics still continued, I advised the parents to feed her sugar and sweets. They have started giving sugar in slow degrees, and now she takes sugar and sweets in a normal way, as freely as an average child does. Repeated tests show no trace of sugar till today, and the girl shows all signs of improvement in her metabolism. We still have her under our observation for the next 2 years since she comes from a family of psychotics. About casticum, the scripture of Kant says its complaints are progressive, slow, and accompanying a declining state of the economy tendency because shortened, resulting in a contracture and the limb is drawn up. Nervous system becomes sensitive. The child is easily startled. The head is sometimes drawn to one side by the shortening of the muscles of the neck. Thirst after eating, thirst for cool drinks, with aversion to water. There is a queer sensation in the stomach as if lime were slacking, belching, nausea, vomiting, distension, and violent pains in the stomach. If we add the remark under item 745 Hahnemann's observations about casticum, it is said that urine often dark brown, the urine becomes turbid and cloudy in standing. We get the picture of the present case. This is another silent proof for the validity of scripture, like writings of Hahnemann and Kant. Whenever we follow the scripture with the required spirit of orthodoxy, we find that what is written in the scripture is fulfilled once again. Vasudeva. వాస్తవ చెప్పండి. సో మాస్టర్ గారు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చారండి కింద. సో ఆన్సర్ ఇచ్చేసారు. ఇచ్చిందండి. వాసుదేవ్ అండి. క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్, ఆన్సర్ లీక్. వాసుదేవ్. కృష్ణ అని వాస్తే అండి, ఇక్కడ మాస్టర్ గారు 6 years పాపకి జర్నల్ డయాబెటీస్ క్లియర్ చేసిన కేసు చెప్పారు. కాస్టికమ్ ఎందుకు ఇచ్చారో కింద రీజన్ కూడా ఆయన మెన్షన్ చేశారు. అయితే ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను కేసులో చూసింది ఏంటంటే, మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ టైము సిమ్టమ్స్ అన్ని చూసాక 11th May ఒక డోసు కాస్టికమ్ ఇచ్చా అన్నారు. తర్వాత ఇచ్చాక కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ చూసానని చెప్పారు. చూసాక మళ్ళీ ఆయన 25th of సేమ్ మంత్ అంటే ఒక 20 daysకి మళ్ళీ ఇంకొక డోసు రిపీట్ చేశానని చెప్పారు. తర్వాత మళ్ళీ 8, 6 మళ్ళీ జూన్లో మళ్ళీ యూరిన్లో ఆమెకి ఇంకా కంప్లీట్ గా షుగర్ కనిపించలేదు. సో ఆమెకున్న కడుపు నొప్పి ఇవన్నీ కూడా బాగా బెటర్మెంట్ వచ్చిందని చెప్పారు. నెక్ దగ్గర గ్లాండ్స్ కూడా అది కూడా దాని కూడా బెటర్మెంట్ వచ్చిందని చెప్పారు. మళ్ళీ మాస్టర్ గారు ఏం చేశారు, ఐ వెయిటెడ్ అంటిల్ ద ట్రేస్ ఆఫ్ షుగర్ వాజ్ అగైన్ ఫౌండ్ ఆన్ 26/6/79. అంటే మాస్టర్ గారు నెక్స్ట్ డోస్ ఇవ్వడానికి మళ్ళీ వెయిట్ చేసి ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఆ పేషెంట్ కి ఆ షుగర్ అనేది మళ్ళీ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అంతవరకు ఆయన వెయిట్ చేసి అన్నారు. అంటే మనకి ఏదైనా ఇక్కడికి ప్రాబ్లము డోస్ ఎప్పుడు రిపీట్ చేయాలి అన్నప్పుడు సేమ్ ప్రాబ్లం మళ్ళీ వాళ్ళకి అక్కరైనప్పుడే మనం డోసు సేమ్ పొటెన్సీలో ఇవ్వచ్చు అనే దానికి మళ్ళీ మాస్టర్ గారు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొచ్చని నేను అనుకుంటున్నాను. సో మళ్ళీ 22nd Juneలో 3rd dose ఆఫ్ కాస్టికమ్ ఇచ్చారు. ఆ 3rd dose తర్వాత అమ్మాయికి బాగా ర్యాపిడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా వచ్చింది. తర్వాత 13th August వరకు ప్లాస్బో పైన ఉంచారు. తర్వాత ఆమెకి కాలర్ బోన్ దగ్గర ఒక స్వెల్లింగ్ వచ్చింది పడిపోవడం వల్ల. దాని గురించి మాస్టర్ గారు ఆర్నికా 202 doses 1 week గ్యాప్ లో ఇచ్చారు. ఇచ్చి మళ్ళీ ఆ అక్యూట్ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ గా తగ్గే వరకు కూడా మాస్టర్ గారు ఇక్కడ వెయిట్ చేశాను అని చెప్పి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడైతే రీఅపిరెన్స్ మళ్ళీ ఆమెకి షుగర్ అనేది యూరిన్ లో మళ్ళీ ఎప్పుడైతే అపిరెన్స్ అయిందో అప్పుడు రీఅపిరెన్స్ లేదని చెప్పారు. ఇక్కడ స్వెల్లింగ్ కూడా డిక్రీజ్ అయ్యి షుగర్ కూడా తర్వాత I waited until I found she was little weak and exhausted and I repeated another వీక్ గా అది మళ్ళీ వీక్నెస్ అది వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ కాస్టికమ్ 204th September ఇచ్చానని చెప్పారు. మళ్ళీ 21st September ఎగ్జామ్ అమ్మాయిని చూసానని చెప్పారు.
అప్పటికి మాస్టర్ గారు ఆ అమ్మాయి కంప్లీట్ గా రికవర్ అయ్యింది అని చెప్పేసి అయ్యింది అని చెప్పేసి అన్నారు. అయితే ఏం చెప్పారంటే తర్వాత అప్పటి నుంచి అమ్మాయికి షుగర్ స్వీట్స్ అవన్నీ ఫస్ట్ స్టాప్ చేసేసారు. అమ్మాయికి అసలు షుగర్ ఉన్న ఫుడ్ ఏమి పెట్టట్లే. ఇక్కడ నార్మల్ గా ఆమెకి స్వీట్స్ అన్ని కూడా పెట్టండి అని చెప్పారు. మళ్ళీ టెస్ట్ అది చేయించారు. ఆమెకేమి షుగర్ అది కూడా కనిపించలేదు. తర్వాత ఇంప్రూవ్‌మెంట్ మెటబాలిజం కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది. ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే వి స్టిల్ హావ్ హర్ అండర్ అవర్ అబ్జర్వేషన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 2 ఇయర్స్ సిన్స్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఎ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సైకోటిక్. అంటే ఇక్కడ మయాజమాటిక్‌గా ఆమెకి సైకోటిక్ ఫ్యామిలీకి రిలేట్ అవ్వడం వల్ల 2 ఇయర్స్ అబ్జర్వేషన్‌లో ఉంచారు. మాస్టర్ గారు ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయినా కూడా మళ్ళీ ఏమన్నా అపియరెన్స్ అది ఏమన్నా ఉంటదా అందుకని మనం కూడా క్రానిక్ ట్రీట్మెంట్స్ ట్రీట్ చేసేటప్పుడు పేషెంట్ క్యూర్ అయ్యాక కూడా మళ్ళీ మనము వాళ్ళకి కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటా ఉండాలి అని ఒకటి తెలుసుకున్నా. కిందైతే క్లియర్ గా ఎందుకు కాస్ట్కమ్ ఇచ్చారు అని కెంట్‌లోను అండ్ హనీమన్ గారి మెటీరియల్ మెడికల్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మాస్టర్ గారు. నేను అర్థం చేసుకున్నది ఇదే వాస్తవం. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు వాసుదేవ మారుతి గారు. వాసుదేవ, ఈ కేసులో నాకు అర్థమైంది చెప్తానండి. ఐ మే బి రాంగ్ ఆర్ ఐ మే బి కరెక్ట్. దీంట్లో మనకి ఈ 6 years బేబీకి జువెనైల్ డయాబెటీస్ అనేటువంటి దానికి మాస్టర్ గారు ట్రీట్ చేశారు. అయితే మాస్టర్ గారు కాస్టికం ఎందుకు ఇచ్చారనే దానికి నేను అనుకోవటం, యాక్చువల్లీ ఈ పాపకి ఫస్ట్ వామిటింగ్స్ మోషన్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కాలుకి ఇంజరీ టు లెగ్ అనేటువంటిది కూడా జరిగిన తర్వాత ఫేవరిష్నెస్ వచ్చింది. అక్కడ ఇచ్చిన ప్రీవియస్ హిస్టరీని బట్టి చూస్తే మాస్టర్ గారు ఇప్పుడు ఉండేటువంటి జువెనైల్ డయాబెటీస్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏమి జరిగింది అనేది మాస్టర్ గారు ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ తెలిసినాయి. ఈ ఫీవరు ఇంజరీ టు ది లెగ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ వచ్చినటువంటి బాయిల్స్ కి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేసరికి ఏమైందంటే ఒక విధమైనటువంటి సప్రెషన్ ఆర్ మెటాస్టాసిస్ అనేటువంటిది జరిగింది. ఇక్కడ మా కెంట్ గారు ఏమంటారంటే సప్రెషన్ ఆఫ్ ఎరప్షన్స్ ఈజ్ యాప్ట్ టు బ్రింగ్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అండ్ మెటబాలిజంలో కూడా చేంజెస్ వస్తాయి అంటారు. ఎప్పుడైతే ఈ బాయిల్స్ అనేటువంటివి ట్రీట్మెంట్ జరిగిందో నెక్స్ట్ అతనికి కొంత ఈ సమ్మర్ బాయిల్స్ ఇవన్నీ సప్రెస్ అవటం వల్ల స్టమక్ ఏక్, ఇచ్చింగ్ ఆఫ్ ఆనస్, డిస్కలరేషన్ ఆఫ్ ఫేస్ ఇవన్నీ స్లోగా అతని కాన్స్టిట్యూషన్లో కొన్ని మార్పులు జరిగినాయి. దాంతోపాటు ఒకసారి ఎత్తు నుంచి పడిపోవటం వల్ల అన్కాన్షియస్ అవుతారు. దాని మీద మాస్టర్ గారు ఆర్న్గా 200 ఇచ్చారు. అది అక్యూట్ కండిషన్, అది పెద్ద చెప్పుకోవాల్సిన పర్లేదు. కాస్టికం ఎందుకు ఇచ్చారనే దానికి మాస్టర్ గారు మెయిన్గా ఈ సపరేషన్ ఆఫ్ ఎరప్షన్స్ వల్ల అతని కిడ్నీస్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి అండ్ మెటబాలిజం ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఫైనల్లీ మెటాస్టాసిస్ కింద ది బేబీ హ్యాస్ టర్న్ ఇంటూ ఏ జువెనైల్ డయాబెటిక్ పేషెంట్. అందుకోసం మాస్టర్ గారు ఆ కాస్టికం అనేటువంటిది ఇచ్చి 200లో 15 days గ్యాప్లో 2 డోసులు ఇచ్చారు. మధ్యలో ఆర్నిక పడిపోయినందుకు ఇచ్చారు. సో అక్కడ మెయిన్గా సపరేషన్ ఆఫ్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఆ బాడీ కాన్స్టిట్యూషన్ అంతా డయాబెటిక్గా మారిపోయింది అనే దాని మీద మాస్టర్ గారు కాస్టికం ఇవ్వటానికి ఆ కిడ్నీస్లో యూరిన్ టర్బిడ్గా రావటం, బ్రిక్ రెడ్గా రావటం, కిడ్నీస్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి అండ్ ఫైనల్లీ షీ హ్యాస్ బికమ్ ఏ జువెనైల్ డయాబెటిక్ పేషెంట్. దాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి తిప్పడం కోసం మాస్టర్ గారు ఆ సపరేషన్ని కాస్టికంతో బయటికి తీసుకొచ్చి నాన్ డయాబెటిక్గా చేసి కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేసి ఇంకా ప్రోన్ టు డయాబెటీస్ ఉందా లేదని మాస్టర్ గారు వెయిట్ చేశారు. చేస్తే కంప్లీట్లీ షీ బికేమ్ నార్మల్. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ మన్మోహన్ గారు. వాసుదేవ్ అండి. మారుతి వరప్రసాద్ గారు చెప్పిన దానికి నేను చూస్తున్నాను.
ప్లస్ ఇక్కడ మాస్టర్ గారు కాస్ట్ ఎందుకు ఇచ్చారన్నది కూడా క్లియర్ గా ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, ఏ పాయింట్స్ మీద ఇచ్చారన్నది. అంటే నేను దీనికన్నా ఇంకొక కేసు నాకు గుర్తొచ్చిందండి ఇది చదివేటప్పుడు. అంటే ఆ కాంట్రాక్చర్ ఆఫ్ ది టెండాన్స్ అండ్ షార్టనింగ్ ఆఫ్ ది మజిల్స్ అండ్ షార్టనింగ్ ఆఫ్ ది టెండాన్స్ అనే దాని మీద, కాంట్రాక్చర్ ఆఫ్ ది లిమ్ మీద నేను చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు, అంటే నాకు అసలు ఊహ తెలియదు, అంటే హోమియో గురించి నాకు అవగాహన లేదు, కానీ ఇది విన్నది గుర్తుందన్నమాట. రామిరెడ్డి గారు అన్న మహానుభావుని వల్ల నేను మాస్టర్ గారికి పరిచయం అయ్యి నేను ఇప్పుడు హోమియో డాక్టర్ని కూడా అయ్యానన్నమాట. ఆయన రామిరెడ్డి గారు ఒక టీచర్, మామూలుగా మ్యాథ్స్ టీచర్ స్కూల్లో. వాళ్ళ మేనకోడలికి ఇదే విధంగా పోలియో ఎఫెక్ట్ అయింది. పోలియో ఎఫెక్ట్ అయితే అప్పుడు నాన్నగారు చెప్తూ ఉండేవాడు, కాస్టికం 200 ఇచ్చి ఆయన పోలియో లెగ్ ని నార్మలైజ్ చేయగలిగారు అని. నాకు అది అంటే కాస్టికం అనేది ఎంత డీప్ యాక్టింగ్ డ్రగ్ అనేది చదువుతూ ఉంటే నాకు అది అనిపించింది, అది షేర్ చేద్దాం అనుకుని చెప్పాను. వాస్తవ నేను అర్థం చేసుకునే విధానంలో కొన్ని చెప్తాను. అందరూ మీరు ఎవరు చెప్పిన పాయింట్స్ కి కొన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఏంటంటే ఇక ఎక్స్పెషల్ గా మాస్టర్ గారు చూడండి, ఆర్నిక వేశారు కదా మధ్యలో, అక్యూట్ అంటే పడిపోయారు అని చెప్పినప్పుడు ఆర్నిక 2 డోసెస్ వేశారు. అయితే కింద షీ హ్యాడ్ ఫాల్ అండ్ స్వెల్లింగ్ నియర్ ద క్లావికల్ ఫర్ విచ్ ఐ గేవ్ ఆర్నిక 2 డోసెస్ ఇన్ వీక్. ఇక్కడ ఐ వెయిటెడ్ అంటిల్ పెయిన్ అండ్ స్వెల్లింగ్ డిక్రీజ్డ్. అఫ్ కోర్స్ ఆ అక్యూట్ తాలూకు అన్ని తగ్గేదాకా వెయిట్ చేశానని చెప్పారు. అంటిల్ దేర్ వాజ్ ఎ రీఅపియరెన్స్ ఆఫ్ ట్రేస్ ఆఫ్ షుగర్. మళ్ళీ ఏమన్నా షుగర్ రీఅపియర్ అవుతుందేమో అని వెయిట్ చేశారు, కానీ లేదు. కాబట్టి ఆయన రిపీట్ చేయలేదు అక్కడ. మళ్ళీ అంటే ఇక్కడ చూడండి, హవెవర్ ఐ వెయిటెడ్ అంటిల్ ఐ ఫౌండ్ షీ వాజ్ లిటిల్ వీక్ అండ్ ఎగ్జాస్టెడ్ వెన్ ఐ రిపీటెడ్ అండ్ దట్ వాస్ కాస్టికం 4th September. ఆయన అక్కడ చూడండి, లిటిల్ వీక్ అండ్ ఎగ్జాస్టెడ్. వీక్నెస్, ఎగ్జాషన్ అనేది జనరల్ సిమ్టమ్, ఫిజికల్ జనరల్ సిమ్టమ్. అంటే ఎగ్జాషన్ అనేది ఎక్కడుంది, కాళ్ళకి, చేతులకి, తలకి అలా ఉండదు. కాబట్టి ఇట్స్ ఏ జనరల్ సిమ్టమ్. అది రీఅపియర్ అయినప్పుడు మాత్రమే మాస్టర్ గారు రిపీట్ చేశారు డోసు. యూజువల్ గా మళ్ళీ నొప్పి ఎక్కువైంది అనగానే పుడుకుమని డ్రగ్ వేసేయకూడదని చెప్పేవాళ్ళు బుజ్జిగారు. యూజువల్ గా నాకు బుజ్జిగారు ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను, ఆయన ఎప్పుడు రిపీట్ చేస్తున్నారు, ఎప్పుడు పొటెన్సీ పెంచుతున్నారు. అలా ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు అది కనిపిస్తుంది. జనరల్ సిమ్ అయినప్పుడు వేశారు. అయితే నెక్స్ట్ ఇంకొక ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ లో ఇప్పుడు 4 డోసులు కాస్టికం 200 వేశారు. దాని బదులు 1mకి వెళ్ళొచ్చు కదా 2 డోసెస్ వేసిన తర్వాత. ఎందుకు వెళ్ళలేదు అనేది నేను ఆలోచించుకుని చూస్తే ఏంటంటే, ఫస్ట్ డోసు 4th May వేశారు, సెకండ్ డోసు 25th May అదే సంవత్సరం అదే మంత్ లో వేశానని చెప్పారు. ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఆన్ ఫైండింగ్ సమ్ సైన్స్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆయన కనుక్కున్నారు. ఆయన అంటే జస్ట్ కనిపించింది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏదో, అది ఇంకా అక్కడి నుంచి ప్రోగ్రెస్ అవ్వలేదు. అందుకని ఆయన మళ్ళీ 14 days కి మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. ఆ తర్వాత అది బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించింది కదా. అయితే ఫస్ట్ డోస్ కి సెకండ్ డోస్ కి మధ్యలో 14 days గ్యాప్ అయితే, సెకండ్ కి థర్డ్ కి మధ్యలో 27 days గ్యాప్. అంటే మందు ఎక్కువసేపు పనిచేస్తుంది, అంటే ఇది బాగానే హోల్డ్ ఇస్తోంది. అంత ఫస్ట్ డోస్ కంటే సెకండ్ డోస్ బాగా పనిచేస్తుంది. అందుకని మళ్ళీ 200 రిపీట్ చేశారు. మళ్ళీ 4th డోస్ ఎందుకు వేశారండి అంటే, థర్డ్ కి 4th కి మధ్యలో 2.5 months గ్యాప్ ఉంది, అంటే ఇంకా బాగా పనిచేస్తోంది. 200 అంతలా పనిచేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ వేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా అని అప్పుడు 200 వేశారు. అఫ్ కోర్స్ ఆ తర్వాత అమ్మాయికి చాలా బాగా రిలీఫ్ వచ్చింది. ఎందుకు కాస్టికం ఇచ్చారనేది ఆయన చెప్పేశారు. ఇంకొకటి లాస్ట్ సెంటెన్స్ చాలా వాల్యుబుల్ అనిపిస్తుంది నాకు. అంటే ఆయన ఏం చెప్పారో చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఎనదర్ సేలియంట్ ప్రూఫ్ ఫర్ ది వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్ లైక్ రైటింగ్స్ ఆఫ్ హానిమన్ అండ్ కెంట్. అంటే ఇది ఒక ప్రూఫ్, సేలియంట్ ముఖ్యమైన సాక్ష్యం అన్నమాట. వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్, హానిమన్ గారు, కెంట్ గారు రాసిన ఆ రైటింగ్స్, స్క్రిప్చర్ అంటే మనము ఒక శాస్త్రము అంటాం కదా, పురాణము టైప్ లో, అట్లా ఇది ఒక శాస్త్రం. ఈ శాస్త్రానికి ఎందుకు అంత వ్యాలిడిటీ, విలువ అనేది ప్రూవ్ అయింది. ఇంకొక ప్రూఫ్ ఇది, ఈ కేసు ముఖ్యమైన ప్రూఫ్ అని చెప్పారు.
ఎప్పుడు వస్తున్నాయి, ఇప్పుడు ఎలా కనుక్కోగలిగారు చెప్తున్నా చూడండి. వెన్ ఎవర్ వీ ఫాలో ది స్క్రిప్చర్ విత్ ది రిక్వైర్డ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఆర్థడాక్సీ వీ ఫైండ్ దట్ వాట్ ఈస్ రిటన్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్డ్ వన్స్ అగైన్. చూడండి ఎంత ఇంపార్టెంటో లాస్ట్ సెంటెన్స్. మనము ఎప్పుడై అంటే తెలుగులోనే మాకు రాదా అంటారు, నేను అర్థం చేసుకుని చెప్తున్నాను. అది ఎప్పుడు మనకు తెలుస్తుందండి? మనకి ఆ వాల్యూ హానిమన్ గారు, కెంట్ గారు చెప్పింది. ఈ మధ్య అవాకులు చవాకులు అప్పుడెప్పుడో హానిమన్ గారు చెప్పారు, ఇప్పుడు డిసీజెస్ కాంప్లికేట్ అయిపోయినాయి, అప్పుడు శాస్త్రం ఇప్పుడు పనికిరాదు అలా అనుకునే వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు ఎప్పటికీ. ఎప్పుడైతే మనము ఆయన ఇచ్చింది ఇచ్చినట్టు, చెప్పింది చెప్పినట్టు, విత్ రిక్వైర్డ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఆర్థడాక్సీ, విత్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఆర్థడాక్సీ అనలేదు ఆయన, విత్ ది రిక్వైర్డ్ అంటే ఎంత కావాలో అంత స్పిరిట్ ఉండాలి మనకు. ఆర్థడాక్సీ అంటే ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్టు ఆ స్క్రిప్చర్ ఫాలో అవ్వగలిగినప్పుడు అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. వీ ఫైండ్ దట్ వాట్ ఈజ్ ఇట్, ఆ స్క్రిప్చర్ లో ఏముంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది, రాయబడింది అనేది తెలిసి అది మళ్ళీ ఒక్కసారి మనం అది ఫుల్ఫిల్ చేయగలుగుతాం, అంటే అది ఆనందించగలుగుతాం, అది మళ్ళీ మనకి అర్థమవుతుంది. అప్పుడు మాత్రమే అర్థమవుతుంది. టకటకా డ్రగ్గులు మార్చడం, పేషెంట్ మళ్ళీ రాడేమో అని భయంతో అలా చేస్తే అవ్వదు. ఆయన ఎంత బాగా నాకు ఈకే గారు లాస్ట్ ఇచ్చారు కదా 2 సెంటెన్సెస్, నాకు చాలా మనం ఇలా ఉండాలి, మీరు అలా ఉండండి, నేను ఇలా ఉంటున్నాను అని మనకి ప్లస్ చేసినట్టు అనిపించింది వాసుదేవ్. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్. వాసుదేవ అండి. మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్స్కే ఇంకొక పాయింట్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే ఈ కేసులో అసలు డయాబెటీస్, అందులో జువెనైల్ డయాబెటీస్ లో కాస్టికం లాంటి మందు ఆలోచించడమే చాలా అరుదైన విషయం, ఎక్కడో కానీ జరగదు. అలాంటిది మాస్టర్ ఈ కేసులో కాస్టికం ఇచ్చారు. ఆ సిమ్టమ్స్ ఎలా పికప్ చేశారు అది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది. ఒకటేంటంటే జనరాలిటీ తీసుకున్నారు, రెండోది కేసులో ఉన్నటువంటి కన్కామిటెంట్ నేచర్ తీసుకున్నారు. పేషెంట్ లో ఉన్న ఈ జనరాలిటీతో పాటు పేషెంట్ లో ఉన్న కన్కామిటెంట్ నేచర్ అంటే లెగ్ షార్టనింగ్ అవ్వడం అనేది అక్కడ కన్కామిటెంట్ నేచర్. అసలు అలాంటిది మనం డ్రగ్ సెలెక్షన్ లో తీసుకోవాలి అనేది అసలు నేనైతే అసలు ఆలోచించను అలాగా, దాన్ని మనం డ్రగ్ సెలెక్షన్ లో తీసుకోవాలి అని. అది ఈ కేసులో టర్నింగ్ పాయింట్ అనిపిస్తుంది నాకైతే. దాని నుంచి జనరాలిటీస్ మ్యాచ్ అవ్వడం, మిగతా కేస్ నేచరు, క్రానిసిటీ అవన్నీ కలవడం, అది కాస్టికమ్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి లీడ్ చేసి ఉంటుందండి. రెండోది ఏంటంటే ఎట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, అంటే ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి టెండెన్సీస్ అక్కడ చెప్పారు. ఫ్యామిలీలో సైకోటిక్ టెండెన్సీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 years వరకు వెయిట్ చేసాం, ఇంకేమీ లేదు అని చెప్పారు మాస్టర్. అంటే ఈ కేసులో కాస్టికం యాంటీమయాసిమెటిక్ రెమెడీకి కూడా పనిచేసేసింది, అంత డీప్ గా పనిచేసింది అనమాట. అయితే 2 ఏళ్ల పాటు అదే రెమెడీ మీద వెయిట్ చేయడం, ఇంకే రెమెడీ మార్చకుండా, నాలంటే అదే కాస్టికం కేసులో బాగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ రాకుండా ఉండాలంటే ఏ యాంటీసెరికో యాంటీ సైకోటికో వేసేయాలని అనుకుంటాడు. కానీ మాస్టర్ గారు అలా చేయలేదు. 2 ఏళ్ల వరకు కూడా సిమ్టమ్స్ రికవర్ అవుతున్నాయా లేదా, జనరల్ యాంటీస్ లో ఏమైనా మార్పు వస్తుందా, ఏం జరుగుతుంది అనేది అబ్జర్వేషన్లు ఉంచేనని చెప్పారు. అంతేగాని ఎలాంటి రెమెడీ ప్రిస్క్రైబ్ చేయలేదు. అందుకని అక్కడ మన కాస్టికం తాలూకు యాంటీమయాజమేటిక్ నేచర్ కూడా కేసులో బాగా ప్రూవ్ అయింది. మూడోది ఇందాక మేడం గారు చెప్పినట్టుగా ఆ స్క్రిప్చర్ ని రిక్వైర్డ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఆర్థోడాక్సీ, అది కూడా ఈ కేసులో మనం బాగా, అంటే మాస్టర్ గారు మనకు అది బాగా స్ట్రెస్ చేశారని అనిపించింది మనం నేర్చుకోవడానికి. వాసుదేవ్. నువ్వు చెప్పినట్టు అది ఒకటి. రాజశేఖర్, నాకేమనిపించిందంటే ఆయన చూసిన విధానము ఎంత అబ్జర్వేషన్ ఆ కేసు. ఆయన తీసుకున్న చూడు, ఆయన ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తుంటే అనిపించింది, ఇట్స్ కంప్లైంట్స్ ఆర్ ప్రోగ్రెసివ్, స్లో అండ్ అకంపెనీయింగ్ ఏ డిక్లైనింగ్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ. అది ఆ కేసు ప్రోగ్రెస్ అవుతూ స్లో అవుతూ దేంట్లోకి వెళ్ళిందో దాంట్లో, అందుకని డ్రగ్ తీసుకున్నారు ఆయన, ఆ డ్రగ్ కదా. అది నువ్వు చెప్పినట్టు ఆ కంట్రాక్చర్ అనేది ఆయన తీసుకున్నారు. అది చాలా డీప్ గా ఆలోచించి వేశారు మాస్టర్ ఈ కేసు. మాస్టర్ ఇది అంటే సైకోటిక్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అని
అన్నైనా ఆ. మనమైతే దాని క్రానిక్ తూజా మెడోరంతో ఏదైతే వెంటనే కానీ అసలు బుజ్జి సమస్య గారు లేదు. అంటారు చూడు, క్రానిక్ ఏం వేస్తారండి అంటే ఏం ఇండికేట్ అయితే అదే. ఆయన వెయిట్ చేశారు ఆ. ఏమన్నా ఇండికేట్ అవుతుందేమో, ఏమన్నా ఆ. పేషెంట్ ఇండికేట్ చేస్తాడేమో డ్రగ్ అని. ఆయన పేషెంట్ చేయలేదు, ఈయన వేయలేదు. అది మనకి ప్రాక్టికల్ గా చూపించారు కేసులో. వెయిటింగ్ రావాలి, వెయిటింగ్ రావాలి, పేషెంట్స్ రావాలి మనకి. అవునండి. చెప్పండి మారుతి గారు. వాస్తవం అక్కడ డిఫార్మిటీ ఆఫ్ ది లెగ్ అన్నాడు, అక్కడ నాకు డౌట్ వచ్చింది. డిఫార్మిటీ అంటే అంతే కదా, డిఫార్మిటీ అంటే ఉన్న ఫామ్ కంటే వేరేగా ఉన్నది అని అర్థం. అదే కంట్రాక్చర్ అనే వర్డ్ వాడితే ఇంకా మనం ఇమీడియట్ గా పేషెంట్ అలా చెబుతారా, కంట్రాక్చర్ అయిందని చెప్పరు కదా. డిఫార్మిటీ అంటే ఆ పడటం వల్ల డిఫార్మిటీ అయిందా లేకపోతే కాన్స్టిట్యూషనల్ గా డిఫార్మిటీ అయిందా అనేది డౌట్ వచ్చింది. నోను అక్కడ చెప్పారు కదా, ఇంజరీ తర్వాత అల్సర్ ఫామ్ అవడం, తర్వాత డిఫార్మిటీ రావడం. అసలు కెంట్ లో మనకి అల్సర్, మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా సార్ పాయింట్, అల్సర్స్ సప్రెస్ చేయడం వల్ల స్ట్రాంగ్ ఆయింట్మెంట్స్ వాడి అల్సర్ సప్రెస్ చేస్తే దాని తర్వాత పెరాలిటిక్ కండిషన్స్ డెవలప్ అవుతాయి ఆ పర్టికులర్ ఆర్గాన్ లో అని ఇచ్చారు కెంట్ లో. అది స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది కాస్టికం. సింగిల్ పార్ట్ ఇది స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది కాస్టికం. సింగిల్ పార్ట్ కంట్రాక్చర్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ పెరాలిసిస్. కంట్రాక్చరే అవ్వాలని కాదు అక్కడ, మజిల్స్ టెండన్స్ ఎఫెక్ట్ అవి డిఫార్మ్ అవుతాయి. ఉన్న మామూలుగా హెల్దీ ఫార్మేషన్ కంటే మారుతుంది అది. షివరింగ్ రావచ్చు, ఎమల్సియేషన్ రావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఏదైనా రావచ్చు. లెగ్ షార్టనింగ్ గానీ, షివరింగ్ గానీ, ఇందాక రాజశేఖర్ అన్నట్టు పెరాలసిస్ కానీ, ఏదైనా మిగతా సిమ్టమ్స్ ని కూడా, అంటే అది ఒక్కటే తీసుకోకుండా ఇది మెయిన్ సిమ్టమ్ ఉంది, కేసు ఎలా వెళ్తోంది, ప్రోగ్రెసివ్, స్లో, డిక్లైనింగ్, అది మెయిన్. తర్వాత కంట్రాక్షన్స్ లోకి లీడ్ చేసింది. మళ్ళీ ఆయన చూడు రాజశేఖర్, నాకు ఎంతలా అనిపించింది అంటే ఆ యూరిన్ ది కూడా తీసుకున్నారు ఆయన చూడు, అది కూడా తీసుకున్నారు, అసలు ఏది వదలలేదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే డయాబెటిస్ అనేది రిజల్ట్ అవటం, మన డయాబెటిస్ అనేది ఆలోచిస్తే అసలు ఇవన్నీ కాస్ట్ గా మనకి తట్టదు. రావటానికి మనకి గైడ్ లైన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ప్రీవియస్ హిస్టరీ అనేది మాస్టర్ గారు జాగ్రత్తగా పట్టుకొని, ఇది మనకి మంచి ఎగ్జాంపుల్. ఈ కేసు షుగర్ పేషెంట్ ట్రీట్ చేయడానికి మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో క్లూస్ దొరుకుతాయి అనే దానికి మాస్టర్ గారు మంచి కేసు ఇచ్చారు. అంటే అది షుగర్ కి కాస్టికం ఇవ్వలేదు, మనిషికి కాస్టికం ఇచ్చారు. మనిషికి పట్టుకోవడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏమేమి సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అనేది బాగా ఇచ్చారు. దాంట్లో నుంచి ఫిజికల్స్ లో ఉన్న సిమ్టమ్స్ కూడా ఇండికేట్ అయినాయి ఆవిడకి కదా. సరిపోయింది కన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట. కన్ఫర్మేషన్ అంటే అక్కడ షుగర్ ట్రేస్ కాకపోయినా కాస్టికం రిపీట్ చేసే దానికి ఫిజికల్ ప్లేన్ లో సిమ్టమ్స్ లేకపోయినా వైటల్ ప్లేన్ లో వీక్నెస్ వచ్చింది కాబట్టి డిసెండ్ కాకపోతే అది డిసెండ్ కాకుండా కొంచెం ఆగితే డిసెండ్ అవుతుంది, మళ్ళీ అవుతుంది. ముందుగానే మాస్టర్ గారు జనరల్ మీద కొట్టేశారు. జనరల్స్ మళ్ళీ వస్తున్నాయి అంటే నెక్స్ట్ ఫిజికల్స్ వస్తాయి, అందుకని జనరల్స్ వచ్చినప్పుడు వేస్తారు. అలా కాకుండా వీక్నెస్ ఎగ్జాషన్ లేకుండా షుగర్ కనిపిస్తే వేసేవాళ్ళు కాదు మందు ఆయన. అవునవును, అది మా మాస్టర్ గారు, అది మనకు మంచి టిప్ లాగా పనికొస్తుంది. ఫస్ట్ కేసులో అలా వేయలేదు ఆయన, అలా ఉన్నప్పుడు ఆయన వెయిట్ చేశారు. అవును, ఈ కేసులో జనరల్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంటే మళ్ళీ అప్పుడు డ్రగ్ వేశారు. అవును, అని తెలుసుకోవాల్సింది అక్కడ అది. అవును, ఈ కేసులో మనకి ఇలాంటి గైడ్ లైన్స్ బాగా ఉపయోగంగా ఉన్నాయి. అదే అట్లాగే మళ్ళాంటి వాళ్ళని చదువుకుంటామని మాస్టర్ గారు ఇలా ఆర్టికల్స్ ఇచ్చారు. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీస గోబ్రాహ్మణేభ్య స్తోమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.